अनंत कोटि ब्रह्मांडर नाथ श्री जगन्नाथ मणिमा आज आम आपण मानू श्रीमंदिर घटी किसी कला इतिहास जनइबू। इतिहास रे उत्कल देश रे अनेक आक्रमणकारी और अहंकारी जमती मोगल अफगानी भली अनेक आम देश को आसते जो माने आम जगतर नाथ जगन्नाथ संस्कृति को एवं आम राज्य आम देश परंपरा और सौंदर्य को आघात पहुँचाई। तो यार प्रथम पर्यायर मोगल माने संस्कृतिपूर्ण एवं गौरवशाली मंदिर रे कारुकार्य और सौंदर्य को आक्रमण कर नष्टभ्रष्ट करथिले। आमे सही कला इतिहास को आपण मानक पारे उपस्थापन करिवु। तो चलंतु आमर विचारधारा को आरंभ करिबा। 1568 रु 1735 मसीहा भितर आम महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ 21 थर रत्न सिंहासन आ श्रीमंदिर स्थानांतरित होती। से 21 थर मध्य 18 थर बाह्य आक्रमण द्वारा श्रीमंदिर प्रभावित होती, जहाँफल कि महाप्रभु स्थानांतरित होती अन्य एक स्थान को। ब्रह्म अन्य एक स्थान रे जाई गुप्त रखा जाइथिला। सही 18 थर मध्य आमे आपन को आज चेष्टा करिवु किछि मात्रा रे सेही सब घटना बा विवरणी विषय रे जणाइबा को आमर एही चर्चा माध्यम रे। नवम शताब्दी पुरी श्रीमंदिर में बारंबार भाव आक्रमण हो चलता। तत्मध्यरु 1568 मसीह मोगल माने थरे नुहे दुई थर नुहे बारंबार भाव आक्रमण कर चलले। तत्मध्यरु 1568 मसीह जिते मुकुंददेव राजा थिले से टाइम रे कला पहाड़ आसी पुरी श्रीमंदिर में अटैक करने चेष्टा करते। से खबर राजा पूर्व जानी पारथिले। तो से सेवायतर मानू कही कि ठाकुर को लेकिन 3 ठाकुर को लेकिन स्थानांतरित हो जाओ। तांको कथा शुणी राजा कथा शुणी सेवायत माने ठाकुर को नहीं चिलिका स्थित 3टी जगार रखिते। छपाली खपाली हाथीपड़ा यही 3टी जगार त्रिमूर्ति को पाताली करा जायतिला। तो यार खबर पाई कला पहाड़ जाइतिला एवं से त्रिमूर्ति को हाथी द्वारा बाहर करथिला एवं तांकु माने हमर गंगा नदी कूल रे दाह करथिला। जेहेतु से दारू ब्रह्म से भल से जड़ी नथिले माने तांकर दारू जड़ी जाइतिला किंतु ब्रह्म पदार्थटा जड़ी पार नथिला। तो कला पहाड़ को पीछा करथिला कि आमर विश्वर महांती नामक एवं बहुत बड़ वैष्णव भक्त थिला। तो सी से ब्रह्म को नहीं आसला मृदंग भितर रखिकी पूजा करथिला। तो से समय राजा थिले रामचंद्र देव एवं तांकु ठाकुर स्वप्नइले कि मु विश्वर महांती मृदंग रे अछि एवं तमे मते आण आ ताकु स्थापन कर। तो रामचंद्र देव निजर सैन्य पठाई खोर्धागढ़र गोपाल मंदिर रे ब्रह्म पदार्थ को आनिक स्थापन करथिले। तापर ताकु पुणी थरे पुरी मंदिर को स्थानांतर करथिले। तो पुरी मंदिर जो प्रथम थर पर स्थानांतरित कराइला मूर्ति भितर, तो सहीटा आमर थिला ओडिशार प्रथम नवकलेवर। तो सही 9 वर्ष काल 1568 मसीह 1577 मसीहा पर्यंत रथयात्रा पालन हो नाला। 1601 मसीह उत्कल को मिर्जा खुरुम आसला, किंतु से 1607 मसीह पुरीर श्रीमंदिर को आक्रमण करथिला। सेही आक्रमण टाइम रे राजा थिले पुरुषोत्तम राजा। सी मिर्जा खुरुम पूर्व आहरी 6 थर आक्रमण सामना करथिले। तो से भली भाव में सेवायत कहले ठाकुर को पुनर्बार पाताली करने को। प्रभु को आमर नहीं कि कपिलेश्वर शासन ग्राम रे रखा जाइथिला। जो मंदिरटा थिला ता ना थिला पंचमुखी गोसाणी मंदिर। सेठी ठाकुर को 8 मास काल शीतल भोग दिया जाइथिला, प्रदान करा जाइथिला। आउ एई मिर्जा खुरुमर जो आक्रमण टाइम रे मध्य गोटे वर्ष काल रथयात्रा बंद थिला। ठाकुर जो टाइम रे स्थानांतरित बा पाताली होइथिले, मिर्जा खुरुम पुरी श्रीमंदिर रे थिबा जो राजस्व संपत्ति ताकू मध्य लूट करिक नैथिला। 1607 मसीह सुबेदार हासिम खान जगन्नाथ मंदिर उपर को आक्रमण करथिले। तो यार खबर पाई सेतबेलर खोर्धार राजा पुरुषोत्तम देव खोर्धार थिबा गोपाल जीव मंदिर को स्थानांतरित कर देथिले त्रिमूर्ति को। तो तापर 1608 मसीह पुनश्च गोपाल मंदिर त्रिमूर्ति को जगन्नाथ मंदिर को स्थानांतरित करा जायतिला। तो या परे हासिम खान को अनुगामी जी कि एक हिंदू राजपूत थिले जागीरदार केशम दारू, जी कि जहांगीर को एक भल सांग मध्य थिले।
ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ 1610 ମସିହାରେ। ତେବେ ହସିମ ଖାନଙ୍କ ପରେ କଲ୍ୟାଣମଲ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବେଦାର, ଯିଏକି ତୋଡ଼ରମଲଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ସିଏ 1611 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଚିଲିକାରେ ଥିବା ମହିଷାନସୀକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1611 ମସିହାରେ ଆମର ଜମା ବି ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇନଥିଲା। ତ ଏହାପରେ 1612 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ଦ୍ୱାରା ସେଟାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା କାରଣରୁ ସେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ 1617 ମସିହାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମସିହାରେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। 1621 ମସିହାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ମିର୍ଜା ଅହମଦ ବେଗ। ଆଉ ମିର୍ଜା ଅହମଦ ବେଗ ରିଲେଟିଭ୍ ଥିଲା କାହାର ନା ନୂରଜାହାର, ମାନେ ଜାହାଙ୍ଗୀରର ସ୍ତ୍ରୀର। ତ ମିର୍ଜା ଅହମଦ ବେଗ ସେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ସୁବେଦାର ରୂପେ ଆସିଥିଲା। ସିଏ ସେ ଟାଇମ୍ର ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଆପଣ ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ସେ ଦୁଇଟା ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲେନି। ସେଥିଲାଗି ସିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଉପରେ। ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ସହିତ ସିଏ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଠାକୁର ପାତାଳି ହୋଇଥିଲେ। ସେବାୟତ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାତାଳି କରିଥିଲେ ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼, ବାଣପୁରର ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ ଠାରେ ଠାକୁରକୁ ପାତାଳି କରିଥିଲେ। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଗଡ଼ମାଣିତ୍ରୀ ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଇପାଇଁ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଠାକୁରଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା। 1621, 1622 ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ 1624 ମସିହାରେ ଠାକୁର ପୁନର୍ବାର ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଫେରିଥିଲେ। 1942 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ରମ ଖାନ ଆମ କଟକରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ଯାଅ ତୁମେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆକ୍ରମଣ କର। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ଥିଲେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ସେ ତତ୍କାଳ ଆମ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ କହିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଫାଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ବିମଳା ମନ୍ଦିର ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ବିମଳା ମନ୍ଦିରରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଡ଼କକେଇ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଚିଲିକା କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଗଡ଼କକେଇରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଣପୁର ନିଆଯାଇଥିଲା। 1642 ମସିହାରୁ 1707 ମସିହା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ କାଳ ଠାକୁର ପୂଜା ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ 13 ବର୍ଷ କାଳ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। 1731 ମସିହାରେ ମହମ୍ମଦ ତାକି ଖାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦଇତାପତିମାନେ ଆମର ଚିଲିକା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କଙ୍କଣ ଶିଖରୀକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। କଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ଏଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ପଡ଼ିଥିଲା କାହିଁକିନା କଙ୍କଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାଙ୍କଡ଼। ତ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ କାଙ୍କଡ଼ର ଭୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ତାପରେ ସିଏ ନଈରୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ହରିଶ୍ୱର ମଣ୍ଡପକୁ ସେଠାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖଲିକୋଟ ଦେଇକି ଚିକିରି ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଯାହାଫଳରେ 1 ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜିକା ଦିନରେ କଙ୍କଣୀ ଶିଖରୀକୁ ଏବେ ନୂଆ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୀଳା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏବଂ ସେଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ବି ହେଉନି, କେବଳ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଆମର ପାଣିର ରଥଯାତ୍ରା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଚକାରେ ହେଉଛି, କାଠରେ ଆମର ରଥ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ରଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି, କେବଳ ନଈରୀ ଗ୍ରାମ ଦେଇକି ହିଁ ଆମେ ସେଠି ଯାଇପାରିବା। ଏବଂ ସେଠି ନନ୍ଦିଘୋଷର ଗୋଟେ ଚକ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଏବେ ସେଟା ପୂଜା ପାଉଛି। ତେବେ ପୁନର୍ବାର ତକି ଖାନ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 1733 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିଲିରୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ହରିଶ୍ୱର ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଟାକି ନଈରୀ ଗାଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଛି, ସେଇଠିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମାରଦା ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗଞ୍ଜାମର ଆମର ପୋଲସରା ଗାଁ ପାଖର ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣାଠାରେ ଆଜି ବି ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସେହି କାରଣରୁ 1733, 1734, 1735 3 ବର୍ଷ ଯାକ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇନଥିଲା। ତ ଶେଷରେ 1736 ମସିହାରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ଧୁମଧାମରେ ରଥଯାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ପାଳନ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ରହିନି। ଆଠଗଡ଼ରେ ଥିବା ମାରଦା ମନ୍ଦିର ସେଠାକରେ କିଛିଟା ହିଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି କହିଲେ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଫଲୋ କଲେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାହା ହେଉଛି କିଛିଟା ଅଂଶରେ ସେଠି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଝୁରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ସବୁଟା ନ କହିଗଲେ କିଛିଟା ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ତ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ କେବେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ, ସେଇ ମଣିମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏମିତି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତିକ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ସେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଚାରଧାରା ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଚାରଧାରାରେ ଦେଖା ହେବା। ଆମେ ରହିଲୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।